नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या अभिवृद्धीसाठी माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर राष्ट्रीय पक्षातर्फे पुढली लोकसभा निवडणूक लढयतले. कारवार कर्नाटक विधानसभा निवडणूक झाली. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षावतीन भरजरी मतान निवडून जिंकून सतीश सैल हेमी विजयी झाले. या यशाक पक्ष कार्यकर्त्याबरोबर खास कारवारचे माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी श्री सैल हेमका प्रचाराक मदत केल्याक ही विजयाची माळ तेमगेल गळ्यात पडली अशी चर्चा चालला हे खरे. आज माजी मंत्री श्री अस्नोटीकर हेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी सांगले, या विधानसभा निवडणुकी वेळार आपल्यान सतीश सैल हेमका प्रचाराक मदत इतल्यासाठी केली की कारवार अंकोला क्षेत्राच्या अभिवृद्धीसाठी आम्ही दोघी जण मेळन पुढे काम करतले. कारण पुढली लोकसभा निवडणुकीक राष्ट्रीय पक्षातर्फे आपण निवडणूक लढतलो अशी तेमी आपले मत व्यक्त केले. खिंच्या राष्ट्रीय पक्षातर्फे निवडणूक लढतले या प्रसार माध्यमाला प्रश्नाक उत्तर देताना तेमी सांगले की सध्याच आपल्या कार्यकर्त्याक आणि वरिष्ठाक मेळन विचार विनिमय करून पार्टीचे नाव जाहीर करता असे तेमी सांगले. रुपाली नाईक हेमी आनंदान सैलाकडे डील केला असो आरोप केलो, पण आपण डील केलो अभिवृद्धीची. कारवारा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, क्षेत्राच्या युवाक नोकरी, कैगा आणि सीबर्ड प्रकल्पात खास स्थानिकाक उद्योग सवलत, मच्छीमारी लोकांक खास व्यवस्था अशा अनेक मुद्द्याचेर लक्ष केंद्रित करून हेच पुढे दोघांनी मेळून क्षेत्राची अभिवृद्धी करची अशी ठरयले. पण रुपाली नाईक हेमी आपल्याचेर खोटो आरोप केलो. आरोप करताना तेमी आपल्या पक्ष कार्यकर्त्याचेर सुद्धा आरोप केलो की तेमीच आपणाक अशे फोंडात गायले म्हणून. आपल्या आमदार काळात तत्व सिद्धांतान काम केल्यार रुपालीचेर आज ही परिस्थिती येनाशिल्ली अशी तेमी सांगले. आपल्या अधिकाराच्या दर्पान अहंकार करून अधिकारी लोकांक किरकोळ देऊन टक्केवारी कमिशन घेऊन आज ही स्थिती झाली. आपली जिद खरी करून पक्षप्रमुख मोदी आणि गोय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमका हाडून आपण निश्चित विजयी जातली असो अंदाज केल्लो, तो फुकट झालो. जर तर पक्षाविना स्वतंत्र निवडणूक लढयल्यार फक्त 2 ते 3 हजार वैयक्तिक मताशिवाय जास्त मत घेऊ शकना असो टोमणो मारलो. इतलेच न्ही तर मोदी कारवारात हाडले हेजेन बीजेपीची मता सतीश सैल हेमका एक बी पडले ना असे अस्नोटीकर हेमी खडसून सांगले. अधिकार मेळ्ळो म्हूण जास्त उडू जायना, तेमका कशे गप्प बसोवचे हे मतदाराल्या हातात उरता. हेजे पुढे शांतपणान रुपाली नाईक हेमी विचार करून आपण खंय चुकला हेजेर लक्ष दिवन पुढे व्यवस्थित वाग असे सांगले. गेल्या 5 वर्षात आपण रुपालीक आणि आताचे MLC श्री गणपती उळेकर हेमका अजूनही केन्नाच खास मेळन अभिनंदन केले ना, पण सध्याच हेमको दोगांक मेळन आपण शुभेच्छा दितलो असे या वेळार सांगले. आपण लोकसभा निवडणूक लढवचो आसा ते खातीर जिल्ह्याचे काँग्रेस आमदार RV देशपांडे, मंकाळू वैद्य, भीमण्णा नाईक, दिनकर शेट्टी हेमक मेळन सविस्तर चर्चा करून सलह सूचना घेऊन पुढे निर्णय घेतलो असे तेमी सांगले. ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರವಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರ್ಬೋದು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೀಚ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 1 ಬರ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾವುಟಿಘಟ್ಟ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾವು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ 1-1.5 ತಿಂಗಳ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ, ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರಲ್ಲಿ ಹಳೇಕರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಗಾಳ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ, ಕುಂಟಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಶೆಟ್ಟರಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಈ ದಿನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಏನು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಖಾನಾಪುರಲ್ಲಿ 2 ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು? ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇವಲ ಕಾರವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು? ಈಗ ನನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀನಿ. ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಸೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟು ಸತೀಶ್ ಸೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100% ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೋಟು ಸಹ ಇವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಸೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸೇವರಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, 2ನೇದು ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರವಾರ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸತೀಶ್ ಸೇವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕಣಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಕ್ತದಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಮತನೂ ಸತೀಶ್ ಸೇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತರೆ 2,000 ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. 2,000 ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೇವಲ 2,000. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಮತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता, कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमवार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजे 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता, असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला.